এসো এসো আসরে শ্রী মধুসূদন এসো এসো আসরে শ্রী মধুসূদন আমার হৃৎকমলে দ্বাদশ দোলে হৃৎকমলে দ্বাদশ দোলে সাজিয়েছি পূজা আসন শ্রী মধুসূদন এসো এসো আসরে শ্রী মধুসূদন ডাকি তোমায় সকাতরে ওহে রাখাল সখা প্রাণ খুলিয়া ডাকলে তোমায় দাও তুমি দেখা ডাকি তোমায় সকাতরে ওহে রাখাল সখা প্রাণ খুলিয়া ডাকলে তোমায় দাও তুমি দেখা আমার ভক্তি মূলে অশ্রু জলে ভক্তি মূলে অশ্রু জলে ধোয়া বরা তোলো চরণ শ্রী মধুসূদন এসো এসো আসরে শ্রী মধুসূদন নাহি জানি তন্ত্রে মন্ত্রে পূজার বিধান স্তব স্তুতি নাহি জানি নাহি জানি পাপে তাপে কাপে চিত্ত হয় ভীত বিষয় বিষে সশঙ্কিত শচীন্দ্র মোহন পাপে তাপে কাপে চিত্ত হয় ভীত বিষয় বিষে সশঙ্কিত শচীন্দ্র রক্ষা করো
রক্ষা করো সৃষ্টি তোমার ধরার ভার করিয়া হরণ শ্রী মধুসূদন। এসো এসো আসরে শ্রী মধুসূদন। হৃৎকমলে দ্বাদশ দলে, হৃৎকমলে দ্বাদশ দলে সাজিয়েছি পূজার আসন শ্রী মধুসূদন। এসো এসো আসরে শ্রী মধুসূদন। এসো এসো আসরে শ্রী ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीतार मंगलाचरणं प्रारंभम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नरेण स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारते। ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ओम प्रपन्नो परिजाताय तत्र वेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतमहत्। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचारणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभीष्मद्रोणतटजयद्रथजला गन्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वनेकर्णेन व्याकुला। अश्वत्थामविकर्णघोर मकरदुर्योधनवर्तिनि सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदीकवर्तकः केशवः। ओम पराशर्यवससरो जामलं गीतार्थगन्धोत्कटं ननखानककेशरं
हरिकथा संबोधनबोधितम् ओम लोके सज्जन षट्पदै रः अरः पेप्यमानं मुदा भुवद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः स्नेहसे मुखं करोति वाचलं पांघुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रो मरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तवर वेदै सौगपदक्रमोपनिषदर्गयन्त्यं सामगः ओम ध्येनेन वस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्सन्तं न विदुः सूर असुरगणदेवै तस्मै नमः ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये अधोमङ्गलाचरणं समाप्तम् आम्यदस्करं परिभ्राष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादजनार्दनम् जय गीता जय गीता जय गीता गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ हरि ओम तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता अथ गीतार षोडशोऽध्याय दैवासुर संपद विभाग नामकं श्री भगवान् उवाच ओम अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च श्रद्धास्तपार्जवम् अहिंसा सत्तमक्रोधो त्यागो शान्तिरपैशुनम् दयाभूतस्वलोक्तं मार्धवं रीरचापलम् ओम तेजः क्षमा धृतिः शौचम् आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारतो दम्भो
দর্প অভিমানশ্চ ক্রোধ পারস্যমেব চ আজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদম আশুরিম দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধাসুরিমতঃ মা শুচ সম্পদং দৈবীম অভিজাতোসি পাণ্ডব। ওম দো ভূত সর্গো লোকে অস্মিন দৈব আসুর এব চ দৈব বিস্তরস প্রক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু। ওম প্রবৃতিঞ্চ নিবৃতিঞ্চ জননা বিদুরাসুরা ন শোচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে। ওম অসত্যম প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরণেশ্বরম অপরস্পরং সম্ভূতং কিমন্নতমহিতকম। ওম এতাং দৃষ্টিম অবষ্টভ্যো নষ্টাত্মানো হল্পবুদ্ধ্যঃ প্রভবন্তগ্রকর্মণঃ সয় জগতো হিতঃ। ওম কামম আশ্রিত্য দুষ্পুরং দম্ভমানমদান্বিতঃ মহৎগৃহীত্য সদ্গ্রাহান প্রবর্তন্তে শুচিব্রতা। ওম চিন্তম পরমেয়াঞ্চ প্রলয়ন্তম উপশ্রিতা কাম উপভোগ পরম এতাবদিতি নিশ্চিতঃ। আশা পাশাশ্বতির্বদ্ধা কামক্রোধ পরায়ণা ইহন্তে কামভোগার্তমন্যনার্থ সঞ্চয়ন। ওম ইদমদ্য ময়া লব্ধম ইমং প্রাপ্স্যে মনোরথম ইদমস্তিদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম। ওম আসো ময়া হতঃ শত্রুর হনিষ্যে চ পরাণপি ঈশ্বরঃ মং ভোগী সিদ্ধহং বলবান সুখী। অমড্ডোবি জনবানস্মি কাহিন্যস্তে সদৃশমা ইক্ষেদস্যমে মেদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতা। ওম অনেক চিত্ত বিভ্রান্তা মোহজাল সমবৃতা প্রসক্তঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেষু চ। ওম আত্মসম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমানমদন্বিতঃ ये जन्ते न मयज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। ओम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसीतः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तः वसूयकः। ओम तान् अहं दिशत क्रूरन् संसारेषु नराधमं क्षिप्रम् अजस्रम् अशुभन् आसुरीष्वेव योनिषु। ओम आसुरीं योनिमापन्न मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मम प्राप्यवकन्त्य ततो यन्तधमङ्गतिम्। ओम त्रिविधं नरकेष्वेदं द्वारं नाशमतमनः कामक्रोधस्तथा लोभो तस्मादत्रैं त्यजेत्। ओम एतोर्विमुक्तो कन्त्यो तमोद्धारस्त्रिभिर्नर होइ आचार्यतात्मनः श्रेयो स्ततुयाति परङ्गतिम्। ओम ये शास्त्र विधिमिश्चिज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं गतिम्। ओम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्व्यहारहसि। ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगनामकं षोडशाध्यायः। ओम यदस्करं परिभ्राष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादज्जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। গীতার ষোড়শ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে শ্রী ভগবান বলিলেন,
হে অর্জুন, যারা কর্মফলে দৈবী সম্পদ ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে, তাদের নির্ভীকতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞান যোগে নিষ্ঠা, দান, সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ কীর্তন না করা, লোভহীনতা, মৃদুতা, অসৎকর্মে প্রবৃত্তিতে লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, হিংসা না করা, অনভিমান প্রবৃত্তি সাত্ত্বিক গুণে জন্মে। হে পার্থ, দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা, এইগুলি আসুরি সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির হইয়া থাকে। দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু এবং আসুরি সম্পদ বন্ধনের কারণ বলিয়া জানিবে। আসুরি প্রবৃত্তি সম্পন্ন মানবের মধ্যে কি শৌচ, কি আচার বা কি সত্য, এই সকল কিছুই নাই। তাহারা এই জগৎকে অসত্য অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলন সম্ভূত এবং কামই একমাত্র কারণ বলে মনে করে। মরণকাল পর্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় করিয়া তাহারা কাম উপভোগকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া উহাতেই স্থির নিশ্চয় হইয়া এবং শত শত আশারূপ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ এবং কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া কাম উপভোগ সাধনার্থ অন্যায়পূর্বক অর্থ সঞ্চয়ে যত্নবান হন। অদ্য এই মনোহর বস্তু লাভ করিলাম, এই অভিলষিত বস্তু পরে পাইব। আমার এই ধন রহিয়াছে, আবার এই ধনও আমার হইবে। আমি এই শত্রুকে সংহার করিয়াছি, অপর শত্রুগণও সংহার করিব। আমি সর্বশক্তিমান, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী, আমি ধনাঢ্য, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে আছে? এই রূপে অজ্ঞান বিমোহিত হইয়া বিক্ষিপ্ত চিত্ত দ্বারা মোহময় জালে সমাবৃত এবং কামভোগে অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইয়া উহারা ক্লেশময় নরকে পতিত হয়। শ্রী ভগবান পুনরায় বলিলেন, হে অর্জুন, আমি এই সকল দেশ পরায়ণ ক্রূর কর্মা নরাধিগকে সংসারে আসুরি জনিতে অনবরত নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কুন্তেয়, ওই সকল মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আসুরি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তৎ অপেক্ষা নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি আত্মবিনাশের মূল কারণ। এই জন্য এই তিনটিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। হে অর্জুন, নরকের দ্বার স্বরূপ কামাদি তিনটি হইতে বিমুক্ত মানব আপনার শ্রেয় সাধন করিতে পারে এবং পরে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক কামাচারের অনুবর্তী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধ, সুখ ও পরমাগতি লাভ করিতে পারে না। অতএব হে অর্জুন, কর্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। তুমি শাস্ত্র বিধি জ্ঞাত হইয়া স্বীয় অধিকার অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হও। তাই জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় কুরুক্ষেত্রের মাঝে আসুর এবং দৈবী প্রকৃতির মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে, প্রতিনিয়ত সেখান থেকে আসুর প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করে দৈবী ভাবের জাগরণ করার জন্য শ্রীগীতায় সমগ্র মানব জাতিকে ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, জগৎগুরুর কৃপায় দূর হবে সকল অজ্ঞানতা, হৃদয় আকাশ উদ্ভাসিত হবে দিব্যালোকে।